الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي محمد الحداد صاحب الراتب أصوله وفروعهم أن الله تغشهم برحمة والمغفرة سأبكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.
بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروهم من جميع ساداتنا علي بعلوي أن الله عند درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وأصولهم وفروعهم وحلت أرواحهم أن الله عند درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم ويلحقنا بهم بخير وعافية. الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا بركاتنا صاحب الراتب قطب الإرشاد والغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن أبي محمد الحداد ووصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدينا جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة. الفاتحة.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ahli baiti wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati al-mu'azzamati wa sabil mathani أن تفتح لنا بكل خير وتفضل علينا بكل خير وتجعل من أهل الخير وأن تعاملنا يا الله معاملاتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا أنفسنا أموالنا أولادنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير مطل كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kita dapat himpun sekali lagi di tempat yang penuh barakah ini, di pusat pengajian Taufik ya, dalam majlis sesi kuliah subuh kita membaca kitab Risalah Muawanah Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Tadi kita baca ratib Habib Ahmad bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habashi. Habib Ahmad ni adik Habib Anis ya, yang di Sayun, kemudian dia ziarah makam abangnya dan abahnya di Solo, meninggal di Jawa sana, kebumikan di sana. Habib Ahmad berkata, kita apabila baca ratib Haddad ini, kalau pada zaman-zaman fitnah, zaman nyawa orang dah tak valuekan lagi. Nyawa orang tak valuekan lagi, bahkan nyawa orang bikin main. Ya, dia punya tebusan cagaran ialah nyawa orang ya. Maka itu dah zaman fitnah, maka baca ya gawiyu ya matin ikfi syaral zalimin 40 kali. 40 kali, ataupun kalau tak 40 kali pun kita bacalah seberapa banyak yang lebih, 21 kali kah, 27 kali kah, 33 kali kah. Yang kita baca tadi 11 kali. Paling tidak naikkanlah sedikit. Ya, biasa baca 3 kali, yang kita nak baca 7 kali ke, paling tidak naikkan sedikit. Pasal kita dalam ujian Allah Taala. Kita sekarang macam mana pun tuan-tuan ya. Ini saya berada di Selangor ya, kita tengok banjirnya besar. Setengah tempat rumah gaib serta merta. Setengah tempat ranap, setengah tempat air naik sampai paras bumbung. Kalau tengok hujan begitu besar, banjir begitu besar, melihat keadaan begitu, rasanya lah keadaan kematiannya pun paling tidak ribuan jugalah. Sebagaimana kau tengok berapa banyak pokok tenggelam, kereta pun tenggelam, manusia pun patut begitu. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, yang meninggal masih kiranya sikit kadarnya. Syukur, walaupun meninggal kita sedih, kita duka cita, ucap takziah. Tapi Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Ta'ala, umat kita ni masih dipelihara oleh Allah Ta'ala. Bala turun, ujian turun, tapi pemeliharaan daripada Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala masih luas lagi. Nampak tak? Nampak tak? Memang rahmat Allah Ta'ala lebih luas daripada bala murka Allah Ta'ala. Kau tengok air begitu banyak, rumah yang tenggelam berapa banyak? Ribuan. Kereta yang tenggelam berapa banyak? Ribuan. Pohon jangan cakap ribuan. Tapi manusia tak sampai 40 yang meninggal ya, katanya ya. Tak sampai 40. Itu kira sikit dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang meninggal tu semua tu syahid kerana mati lemas ya. Mati syahid tu mati lemas. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tak syukuri tuan-tuan sekalian. Jangan kita tak syukuri. Kita dalam akhir zaman ni kita kena jaga senantiasa. Kerana segala-galanya memang dari Allah. Segala-galanya memang dari Allah. Allah yang punya tadbir sebalik segalanya. Kerana kita masih di dunia. Kita masih di dunia dan Allah masih ada janji dengan iblis dan kuncu-kuncunya untuk mengizinkan mereka menyesatkan anak Adam, khususnya umat Muhammad sampai akhir zaman. Maka Allah masih allow many things. Allah Ta'ala masih allow many things ya. Kalau di akhirat semua ujiannya dari Allah. Di dalam kubur itu malaikat siksa kita, marah, na'udzubillah, barang dijauhkan daripada siksa malaikat ya. Semua dari Allah. Bangkit dari kubur, di mahsyar, derita 50,000 tahun, semua direct daripada Allah. Manusia tak boleh kacau. Di situ tak ada setan yang cocok kita. Orang jahat sihir kita itu dah tak ada lagi. Di sana semua limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Wal amru yauma idzin lillah maliki yaumiddin. Semuanya untuk Allah. Allah saja yang pegang tadbir di sana. Di dunia Allah Ta'ala pegang tadbir, tapi Allah Ta'ala masih, kerana dunia tempat ujian, maka orang-orang kufar, iblis dan kunci-kuncinya, Allah masih allow them to do many things. Dan di situ juga Allah masih allow ada wali-walinya, orang-orang salihnya yang boleh menyelamatkan kita dengan doa mereka, dengan tunjuk daripada mereka. Maka kerana kita masih dalam dunia, pulaknya sudah peringkat akhir ini, kita kena jaga senantiasa. Nombor 1, jaga daripada ujian Allah sendiri.
to test our faith, to test our iman. Okey ke tak okey, betul ke tak betul, sincere ke tak sincere, jujur ke tak jujur. Allah sendiri akan uji kita dengan berbagai-bagai ujian. Termasuklah ujian menerusi hamba-hambanya yang baik dan hamba-hambanya yang jahat. Allah akan uji kita berbagai-bagai, tengok iman kita. Diujinya kita dengan penyakit, diuji kitanya dengan berbagai-bagai ujian, untuk cek iman kita bagaimana. Itu dari Allah. Maka tak boleh tidak, jalannya damping dengan Allah, mohon perlindungan Allah Ta'ala. Dan satu lagi, kena jaga-jaga terhadap musuh-musuh Allah, yang mana pada akhir zaman Allah allow them to make use all the infrastructure yang ada sekarang ini, kita bilang prasarana yang ada ini daripada alam semesta ini, untuk buat kacau, untuk kelirukan manusia. Allah allow them, Allah allow them. Boleh turunkan hujan di mana mereka nak suka, Dajjal nanti. Boleh keluarkan makanan. Hatta Allah allow them to make use of what tau, untuk nak kelirukan manusia. Malaikat pun Allah Ta'ala allow them to make use of malaikat nanti. Sampai begitu, malaikat bicara, malaikat berbual, Allah Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala, mereka minta, Allah Ta'ala buka window, orang boleh dengar. Siapa boleh dengar? Orang saleh boleh dengar bicara malaikat. Tetapi iblis ada put certain window, iblis ada cover certain window, open certain window, dan manusia dengar seolah-olah malaikat sedang side them. Bermakna malaikat pun Allah Ta'ala allow them to use dalam alam ini. Bukan hanya hujan, bukan hanya weather, bukan hanya makanan, bukan hanya kemarau, bukan hanya macam-macam. Terhadap malaikat pun Allah Ta'ala izinkan mereka untuk pakai, untuk menjadi ujian bagi kita. Malaikat pun Allah Ta'ala gunakan. Allah allow them. Semakin akhir zaman, makin Allah Ta'ala allow them. Dan kita untuk ini, kita kena bagaimana? Senantiasa aware. Senantiasa aware, apa-apa sahaja perkara berlaku, ini ada campur tangan musuh Allah ke tidak. Apa-apa berlaku, ini ada apa kerja orang jahat ataupun tidak. Jangan kita pandang semua, memang semua segala perkara berlakulah, angin ribut lah, kemarau lah, kelapar lah, semua memang dari Allah. Tapi ada kacau orang jahat ke tidak? Ada kacau. Kita sakit, memang Allah Ta'ala takdirkan. Tapi kadang orang tersihir, betul tak? Kita sakit, memang Allah Ta'ala takdirkan. Tapi kadang-kadang orang sengaja lepaskan kuman untuk kita, betul tak? Jadi kena senantiasa. Dan salah satu cara nak menangkis daripada makhluk ini ialah dengan paling-paling tidak, kita kan tak tahu, paling-paling tidak dengan senantiasa aware, berjaga-jaga, berlindung dengan Allah Ta'ala, berjaga-jaga, adakah ini daripada makhluk Allah Ta'ala, adakah ini daripada. Kalau kita berjaga-jaga, insya-Allah tak akan jadi. Tak akan jadi, ya. Tak akan jadi. Allah akan izinkan mereka gunakan apa juga infrastruktur yang ada ini, apa prasarana yang ada ini, untuk nak bikin apa? Sebagai ujian bagi kita, sebagai ujian kita. Dan dalam waktu yang sama juga, maka kita jangan, nombor satu, kita takut ujian Allah. Nombor dua, jaga-jaga terhadap permainan musuh-musuh Allah. Caranya dengan alert dan aware senantiasa. Berbenting diri, berbatas diri daripada mereka. Macam mana? Gangguan mereka dari sudut bermacam-macam, kerenah dan tipu daya mereka, kita tak tahu. Tapi satu yang kita dah tahu, very obvious and clear cut, this is from them, maksiat. Betul tak? Maka jangan dengan kita melakukan maksiat, kita dah layani kerenah mereka. Kita dah termasuk dalam perangkap mereka. Besar punya perangkat. Small maksiat kita ingat, lepas tu akhir-akhir zaman ini nafsu kita makin gejolak tau. Jangankan makin baik, makin gejolak, makin benda-benda yang kita tak pernah buat, kita kepingin nak buat. Makin benda-benda yang kita masih remaja dulu pernah terbayang lah, masih zaman-zaman nakalnya, ya. Sekarang pun yang masih nakal jugalah, ya. Tiba-tiba bergejolak balik dah usia-usia gini. Allah, takutnya kenapa ini, semua begitu. Maksiat itu nombor satu, dia punya perangkap dia. Kalau kita buat aja, kita terjerumus masuk dalam itu, ya. Maka tak payahlah kau bilang nak kena sihir dengan Dajjal ke, tak payahlah kau bilang nak kena racun dengan dia ke, tak payahlah kau bilang nanti dia nak sanction kita sekat pada makan. Engkau sekarang dah endorse jadi member dia kalau kau dah ahli maksiat. Naudzubillah min zalik, ya. Naudzubillah, ya. Jadi daripada musuh Allah ni nak kena jaga, nak kena aware-nya tu, maksiat itu kita tahu satu, dan kena jaga asal apa perkara berlaku, ada ini akan daripada mereka, adakah daripada mereka. Berlindung dengan Allah Ta'ala. Kita tak tahu apa rencana musuh-musuh Allah, tetapi kita tahu ada protection daripada Allah, maka ambil protectionnya, maka apa datang gangguannya kita dapat peliharaan. Yang ketiga, jangan lupa, jangan lepaskan peluang orang-orang soleh yang ada. Allah utus mereka, Allah Ta'ala terbitkan mereka, Allah bangkitkan mereka di kalangan kita untuk mendoa kita, untuk guide kita, untuk look into our matters,
diorang worry about us. Jadi jangan kita lepaskan mereka. Sayang ada orang saleh masa dengan kita. Zaman orang dah jahat, kita pun jahat. Zaman orang dah lalai, kita lebih lalai lagi, ya. Dan ada orang-orang baik tapi kita tak nak get close to them. Kalau duduk dengan mereka tu, Allah, sekali duduk dengan mereka tu tak tahu berapa inci punya daki dalam dada kita boleh terkupas tau. Tapi you ignore them, ya? You tak nak take advantage of their presence, ya. Jangan. Kena jaga senantiasa ujian daripada Allah. Kena aware adakah gangguan daripada makhluk-makhluk Allah yang jahat. Dan kena alert terhadap orang-orang saleh, pembela-pembela agama Allah, dan tak mendampingi dengan mereka. Sayang ketika mereka boleh isu pelampung, ketika mereka boleh isu shelter, Allah allow them, ya, dengan nasihat mereka, dengan pandangan mereka, dengan doa mereka, kau ketepikan, kau disambar oleh arus hanyut Allah. Ini kita dalam akhir zaman, tuan-tuan sekalian. Tak boleh tidak, ya. Tak boleh tidak, kena jaga, kena alert. Semogalah Allah bantu kita dan pelihara kita senantiasa. Tuan-tuan sekalian, kita semua adalah murid di bawah murid, murid di bawah murid. Kita semua adalah murid daripada Habib Umar bin Hafiz. Kita semua Habib Umar bin Hafiz murid kepada Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Imam Habib Ali, kita minta kawan-kawan kita cakap sebagai mewakili yang lain. Bukan setakat yang cakap 1-2 orang ni saja. Yang datang ni semua mewakili semua kita. Kita satu hari akan jadi pendakwa. Satu hari kita akan ajak kawan kita, mari kita sama ikut Imam Mahdi. Mari kita jangan terpengaruh dengan Dajjal. Semua jadi pendakwa. Kita jadi pendakwah yang berkesan. Jadi pendakwah yang tak banyak cakap tetapi banyak menunjukkan contoh macam Habib Ali bin Ja'far. Jadi sengaja saya suruh cakap yang beberapa orang ni menjadi wakil supaya dapat difutuhkannya zuhudnya Habib Ali, difutuhkannya tawaduknya Habib Ali. Jadi pendakwah yang zuhud, jadi pendakwah yang tawaduk, jadi pendakwah yang ikhlas, jadi pendakwah yang tawakal, bersifat dengan sifat Habib Ali. Depan makam Habib Ali kita mintakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan beberapa yang cakap tadi mewakili semuanya, mewakili yang dengar dalam internet juga semuanya mendapat berkatnya pada malam ini. Tak cukup melimpah-limpah berkat pada malam ini, hanya kita perlu ambil saja dan minta saja daripada Allah Taala. Dapat berapa banyak kita minta dapat. Apa kalau kita ziarah makam wali-wali, sama ada kita dapat satu antara dua ataupun dapat dua-dua. Sama ada kita dapat segala doa kita kabul ataupun kita balik menjadi wali. Kadang-kadang ada orang dapat dua-dua sekali, paling tidak dapat satu. Itulah kita harapkan. Semoga Allah Taala merahmati kita, ampunkan dosa kita, mak bapak kita, ahli keluarga kita, semuanya. Sekian saja tuan-tuan sekalian.